салом дар талабони азиз, бо шумо Ғафур Акбар ҳастам. мавзӯи имрӯзаи мо охирин қисмати статика, яъне ки имрӯз мо статикаро пурра ба анҷом мерасонем, инчунин ба анҷом мерасад механика. ва кадом мавзӯи статикаро имрӯз мо мехонем? фишори атмосферӣ, импулс, зарба ва муодилаи Даниэл Бернулли. сар мекунем аз фишори атмосферӣ. аз чӣ сар мекунем? фишори атмосферӣ. фишори атмосферӣ чист? фишори атмосферӣ як фишорест ки ба ҳамаи он чизҳое ки дар рӯи замин ҷойгиранд таъсир мерасонад. аз куҷо ҳосил шуд? фишори атмосфериро ҳосил мекунад молекулаи ҳаво. яъне ки дар ҳар як ҷое ки мо дар рӯи заминем, дар он ҷо ҳаво, молекулаи ҳаво гаштугузор доранд ва молекулаи ҳаво дар якҷоягӣ сабаб мешаванд ки чӣ пайдо шавад? фишори атмосферӣ. савол чунин аст: молекулаи ҳаво дар поёниҳо, яъне дар пастиҳо зиёданд ё дар баландиҳо? ҷавоб: дар пастиҳо. чаро? чунки дар пастиҳо қувваи ҷозиба зиёд аст. қувваи ҷозиба зиёд бошад, молекулаҳо ҳам чӣ мешавад? зиёд мешавад. яъне ки молекулаҳо дар поён зиёданд, инчунин молекула ҳосил мекунад фишори атмосфериро. дар поёнҳо фишори атмосферӣ ҳам чӣ аст? зиёдтар аст. ва дар бораи фишори атмосферии якум мо бояд чиро донем? ишора, воҳид, асбоб. нигоҳ кунед. фишори атмосферӣ ишорааш П. ишора чи? П. воҳид паскал. асбоб. асбобе ки фишори атмосфериро чен мекунад анероид ном дорад. анероид. ғайр аз анероид ҳаст асбобҳое ки фишорро чен мекунад. кадом асбобҳо? ҳамаи он асбобҳое ки фишорро чен мекунад ном доранд барометр. чӣ ном доранд? барометр. барометрҳо се хел мешаванд. ҳаст барометре ки анероид, ҳаст барометри манометр, ҳаст барометри тонометр. яъне ки барометр чанд хел мешудааст? се хел. анероид, манометр, тонометр. анероид чен мекунад фишори атмосфериро. манометр чен мекунад танҳо фишорро, фишори ягон зарф. тонометр чен мекунад фишори хунро. анероид, манометр, тонометр. ва ҳамин тавр фишори атмосферӣ аввалин маротиба дар сари олим Торричелли ба вуҷуд омад. яъне ки дар сари ӯ чӣ савол омад? гуфт ки мо медонем ки ба мо фишори атмосферӣ таъсир мекунад, аммо намедонем ки чанд паскал аст. яъне ки ӯ хост ки аввалин маротиба чен кунад ки фишори атмосферӣ ба чанд паскал баробар аст. ӯ чӣ кор кард? ӯ як зарферо гирифт, Евангелиста Торричелли. як зарферо гирифт ва зарф дар дохилаш як найча дошт. баландии найча 1 метр. ва ба ҳамин зарф ӯ ворид кард чиро? симобро. ба зарф симоб ворид кард. рафт ба ҷои аз ҳама пасттарини дунё. яъне ки агар ин хел гирем, ҳозир ҳамаи баландиҳое ки мо мегӯем нисбат ба баҳр 300 метр қарор дорем, нисбат ба баҳр 500 метр қарор дорем, ин баҳри миёназаминро дар назар дорад. фарз кардем ки Евангелиста Торричелли ба баҳри миёназамин рафт ва дар он ҷо хост фишори атмосфериро чен кунад. ӯ чӣ хел чен мекард? ӯ гуфт ки фишори атмосферӣ чанд паскале ҳаст ва ман метавонам фаҳмам ки ӯ чӣ қадар метавонад ҳамин симобе ки дар зарф ҳаст ба боло бардорад. яъне ки як зарф агар як зарф дар дарунаш симоб дошта бошад, дар дохили зарф найча аст. дар ин ҷо молекула бисёртар аст нисбат ба дохили зарф. вақте ки молекулаҳо зарфро фишор меоранд, меҷуқанд, оби даруни он, яъне симоби даруни он киҷо меравад? боло. ба боло рафт ва нигоҳ мекунанд ки чӣ қадар боло рафт. ва вақте ки ҳаминро чен мекунанд, нигоҳ мекунанд ки чанд? 760 миллиметр боло рафтааст. чӣ қадар боло рафтааст? 760 миллиметр. ва гуфт ки 760 миллиметр чӣ? 760 миллиметр стунчаи симобӣ. яъне ки 760 миллиметр дар дохили стунчаи чӣ дор? симобдор. ва гуфт ки фишори атмосферӣ ҳамин қадар фишор дорад ки зураш мерасад, яъне тавоноӣ дорад ки 760 миллиметр стунчаи симобӣ молекула ҳамон симобро боло бардорад. акнун биёй аз формаи фишори гидростанӣ ки инро меёбем ки чӣ қадар паскал аст. П баробари ро зарби жи зарби аш. зичи симоб 13600, жи мо 9,8, баландии мо 760 сантиметр, 760 миллиметр ки баробар аст ба 760 зарби 10 дараҷаи -3. чаро -3? барое ки ман миллиметрро ба чӣ гардондам? ба метр. вақте ки мо инро зарб мекунем, мешавад 101,293 паскал. тақрибан 101,293
1,113 کیلوپاسکال برابر است. نگاه کنید. او گفت که فشار اتمسفری با همین قدر، یعنی تقریبا 100,000 پاسکال برابر است. چه خیلی فهمید؟ او چه کرد که سیماب 760 میلیمتر بالا رفت. برای بالا بردن سیماب با ما فشار لازم است که همین رو چی برد؟ فشار اتمسفری. چقدر فشار لازم است تا که 760 میلیمتر بالاتر رود؟ 101,293 پاسکال. اگر فشار اتمسفری زیادتر میشد، اون رو زیادتر میبرداشت. 760 میلیمتر نه و 800 میلیمتر یا 900 میلیمتر میبرداشت. اما فشار اتمسفری همین قدر است. 101,293 پاسکال است و توانایی دارد که چقدر بردارد؟ 760 میلیمتر به بالا بردارد. و او همین نتیجه خود رو گرفته با بالا برآمدن گرفت. وقتی که ما بالا برایم، مولکولا چی میشد؟ کم میشد. مولکولا ها کم شدن گیرن، چیزی که ظرف رو زر میکرد کم شده ایستاده است. یعنی چیزی ظرف زر میکرد این مولکولا است. وقتی که ما بالا رایم، مولکولا ها کم میشود و چیزی ظرف زر میکرد کمتر شده ایستاده است. این دفعه ما نمیتوانیم 760 میلیمتر سیماب رو برداریم، چون که ظرف ما مولکولای بالایش کم شده ایستاده است. ما با بالا رفته ایستاده ایم کو. وقتی که با بالا رویم مولکولا کم شود، ما دوباره نمیتوانیم اون رو 760 میلیمتر برداریم و نگاه میکنیم همون سیمابی که 760 میلیمتر برداشته شده بود، بلندیش با 759 برابر شد. بلندی اون چی شد؟ کم شد. بلندیش کم شد. اکنون نگاه کنید چقدر کم شد. بلندی اون 1 میلیمتر ستونچه سیمابی کم شد. یعنی 760 بود 759 شد. 759 شد. اگر با پاسکال گیریم 101,293 پاسکال 101,159 از 7 پاسکال شد. اگر ما کم بلندی برایم 1 میلیمتر کم می شود، اگر با پاسکال گیریم 133 از 3 پاسکال کم می شود. با چی قدر بلندی برایم؟ با بلندی 12 متر. با بلندی چند؟ 12 متر. یعنی که وقتی که ما 12 متر بالا می برایم، مولکولا ها کم می شوند. مولکولا ها اگر کم می شود، چیزی که با آن فشار می آورد، آن رو زر می کرد، ظرف رو که سیماب با بالا می برآمد کم شده ایستاده است و سیماب کمتر با بالا می براید. وقتی که ما 12 متر بالا می برایم، فشار اتمسفری 760 میلیمتر بود، 1 میلیمتر کمتر می شود. چند می شود؟ 759. و فشار اتمسفری وقتی که 759 می شود، پاسکال اون هم کم می شود و پاسکال اون برابر می شود با 101,159 از 7 پاسکال. و ما با خلاصه میگوییم که اگر ما 12 متر بالا برایم، 1 میلیمتر کم می شود، 133 از 3 پاسکال کم می شود. اگر ما 24 متر بالا برایم، 2 میلیمتر کم می شود، 266 از 6 پاسکال کم می شود. و هم خیلی در تمام گفتم میتونید 36 متر، 3 میلیمتر، 48 متر، 4 میلیمتر و غیره ها. سوال چون است، میگوید که اگر من با بلندی 360 متر برایم چقدر کم شود؟ با بلندی 360 متر برایم من نمیدونم چقدر کم شود، اما میدونم که در بلندی 12 متر 1 میلیمتر چی میشود؟ کم شود. و وقتی که من کار میکنم برایت 30 میلیمتر کم شد. 30 میلیمتر چی شد؟ کم شد. چه خیلی یافتم؟ x برابری 360 ضرب 1 تقسیم 12 برابری 30 میلیمتر چی شد؟ کم شد. اگر سوال از من پرسد که چند میلیمتر کم شد، جواب 30 میلیمتر کم شد. اگر سوال از من پرسد که با چند میلیمتر برابر شد، 30 میلیمتر کم شد، از چند کم شد؟ از 760 طرح 30 میلیمتر کم شدگی برابر می شود با 730 میلیمتر برابر شد. 730 میلیمتر ستونچه سیمابی برابر شد. یعنی که من چیکار کردم؟ اول کم شدگی آن را یافتم، بعدا طرح کردم و حاصل شدگی اش را یافتم. سوال دیگر میگوید که انروید شما، یعنی که اسباب فشاری اتمسفری سنج شما 750 نشان داده ایستاده است. چند نشان داده ایستاده است؟ 750. شما در کدام بلندی قرار دارید؟ یکم چیزی که شما باید معاین کنید، شما معاین کنید که همین کم شده است یا زیاد.
جواب کم شده است. چند میلیمتر کم شده است؟ 10 میلیمتر کم شده است. 10 میلیمتر سومچه سیمابی کم شده است. ما نمیدونیم که چقدر بلندی برایم 10 میلیمتر کم می شود. یعنی که x متر بلندی. من نمیدونم که. اما من میدونم که وقتی که 1 میلیمتر کم می شود ما باید در بلندی 12 متر باشیم. یعنی که ما 12 متر بالا برایم 1 میلیمتر چی می شود؟ کم می شود. x برابری ما در بلندی 120 متر چی قرار داریم. یعنی که وقتی که ما 12 متر بالا میبرایم 1 میلیمتر، 24 متر بالا میبرایم 2 میلیمتر، 120 متر بالا میبرایم 10 میلیمتر ما چی میشود؟ کم میشود. از چند کم میشود؟ از 760. این بود فشار اتمسفری و این رو تصدیق کرد. کشفیات های بلیس پاسکال خونده بودیم که یکی از کشفیات های او در فشار اتمسفری کار کرده بود. او چیکار کرد؟ با کوه پیوی دام رفت و در آنجا درستی همین فشار اتمسفری را تصدیق کرد که بلیس پاسکال. این بود فشار اتمسفری. درباره فشار اتمسفری ما باید چی را خوب دونیم که فشار اتمسفری با چند برابر است؟ و 760 میلیمتر سومچه سیمابی. با چند پاسکال برابر است؟ با 101,293 پاسکال. در برابر 12 متر بالا برآمدن چند میلیمتر کم می شود؟ 1 میلیمتر. چند پاسکال کم می شود؟ 133 پاسکال. فشار اتمسفری چی حاصل میکند؟ مولکولهای هوا. وقتی که شما این چیزها رو میدونید تمامی سوالهای فشار اتمسفری رو کار کرده میتوانید. در دوام بعد فشار اتمسفری ما داریم چی؟ ایمپولس. ایمپولس چیست؟ یک جمله بسیار ساده. نگاه کنید. ایمپولس این قوتی حرکت است. چی معنا دارد؟ نگاه کنید. دقت. میگوید که این قوتی حرکت است. وقتی که با من یک توپ آهسته زند من یک درد را حس میکنم و یک توپ همان توپ تیز زند من دردی زیادتر را حس میکنم. ایمپولس چیست؟ ایمپولس این قوت حرکت. یعنی که کدام وقت من حس کردم که درد زیاد شد؟ وقتی که سرعت زیاد شد. اگر با توپی فوتبالی نه و با توپی بسکتبالی زنن چی؟ با اون باز زیادتر درد کنه برای که مسای اون زیادتر است. ایمپولس این حاصل ضرب ماسه و سرعت است. چقدر که ماسه زیاد شود همون قدر ایمپولس زیاد می شود. چقدر که سرعت زیاد شود همون قدر ایمپولس زیاد می شود. یعنی که ایمپولس این حاصل ضرب ماسه و چی است؟ و سرعت می باشد. یک خط. در دوام یک فرمولای تغییریابی ایمپولس حاصل میکنم. یعنی که از فرمولای ایمپولس باز یک فرمولای دیگر دارد. P برابری M ضرب V. من M رو می نویسم. با جای V چی می نویسم؟ با جای V از فرمولای شتاب A برابری V تقسیم T داشتیم. اگر من V رو یابم A ضرب T می شود. یعنی من با جای V A T استفاده برده می توانم. با جای V A ضرب T استفاده می برم. M چی می شود؟ قوه. T چی می شود؟ وقت. این فرمای نوی ایمپولس است که این رو باز می نامند تغییریابی ایمپولس. ایمپولس در اون دو تا فرم دارد. P برابر MV و تغییریابی ایمپولس با F ضرب چی؟ T برابر است. فهمو بفکرم. و نوبتی قانونی بقای ایمپولس. بعد ایمپولس چی میگذاریم؟ قانونی بقای ایمپولس. قانونی بقای ایمپولس چیست؟ قانونی بقای ایمپولس میگوید که در سیستم سرحساب در سیستم سربست سوم ایمپولس ها دائمی میمونند. چی معنا دارد؟ اگر یک سیستم داشته باشیم ایمپولسی یکم جمع ایمپولسی دوم جمع ایمپولسی سوم همه اونها سومشون چی میموند؟ دائمی میموند. چی معنا دارد؟ ایمپولس گفتم ما چی رو در نظر داریم؟ یک سقا رو میگیریم. سقایی که سرعتش 2 متر تقسیم ثانیه بود. با یک سقای میزنیم که سقای آرام بود. بعدی ضربه چی گپ می شود؟ بعدی ضربه سقاها دو تقسیم می شود. یعنی که این سقا روی خود می رود، این سقا روی خود. اما هر دوی این صاحبی یگان سرعتی نو. این سقا آرام بود. اما سرعت را از کجا پیدا کرد؟ از سقای چی؟ پیشینه. از سقای اول. یعنی که این سقا ایمپولسش رو این سقا ایمپولس داشت. فرض کردیم که ایمپولسی 2 داشت. این سقا ایمپولس نداشت. برای که حرکت نداشت. این سقا یکم ایمپولسش رو به سقای دوم داد و هر دو صاحب ایمپولس شدن. یک و یک چی با تقسیم شد. یک و یک رو جمع کنیم 2
در اول هم جمع کنیم 2 جمع 0 2. یعنی که در سیستم سومای ایمپولس ها چی میشود؟ دائمی میموند. یعنی که ما میتوانیم ایمپولس هم رو به یک جسم دیگر دهیم اما سومش چی میموند؟ دائمی میموند. ایمپولس چیست؟ ایمپولس حاصل ضرب ماسه و سرعت یا قوه ضرب چی؟ وقت. ما ایمپولس رو گفتیم که در سیستم سرباز سوم ایمپولس ها چی میموند؟ به تغییر میموند. و بعد ایمپولس ما باز یک تا همین خیل اسباب یعنی که رقاصه متماتیکی داریم. وقتی که ما یک تای آن رو به حرکت می‌داریم او ایمپولسش رو به این ساق می‌دهد، این ساق به ساقای نوبتی، ساق به ساقای نوبتی و این ساق به ساقای چی نوبتی. اما سوم ایمپولس ها باز چی در اول و در آخر باز یک خیل است. نگاه کنید این ساقای اول ایمپولسش رو به ساقای دوم داد، ایمپولس خود کم شد و وقتی که اونها رو دوباره جمع کنیم باز به حالت اول چیکار میکنند؟ برمیگردند. یعنی که اول 5 باشد در آخر هم چی 5 باقی میموند اما در آخر 5 تقسیم شده. در دوام ما داریم چی؟ معادله برنولی. دانیل برنولی گفتیم که کیست؟ یکی از عالمانی که در ساحه ایرودینامیکا کارهای زیاد کرده است. برنولی یک معادله دارد سومه فشارها دائمی میباشند. دانیل برنولی یک جمله گفته است که اگر ما فشار را زیاد کنیم سرعت ما کم می شود، اگر فشار را کم کنیم سرعت ما زیاد می شود. و این با گفته ما خطا می براید، چون که از روی فشار هیدرودینامیکی ما می دونیم که اگر ما سرعت را زیاد کنیم فشار زیاد می شود. یعنی که متناسبی راسته است. فشار را زیاد کنیم سرعت زیاد می شود، فشار را کم کنیم سرعت کم می شود. اما برنولی مقابل آن را گفته ایستاده است. ما میگوییم سرعت زیاد شود فشار زیاد می شود، برنولی میگوید که سرعت زیاد شود فشار کم می شود. هر دوی اینها کاملا درستند. اما یک کمبودی است که او کدام فشار را میگوید، این کدام فشار را میگوید. نگاه کنید ما چیکار میکنیم؟ ما میگیریم یک ماشینی بارکش، یک ماشینی چی؟ بارکش. ماشینی بارکش در بالای یک کوپروک حرکت میکند. در بالای چی؟ یک کوپروک حرکت میکند و در اینجا یک ماشین دیگر، فرض کنیم یک آدمی دیگر است. یک چی؟ یک آدمی دیگر. وقتی که کماز حرکت میکند اگر سرعت کماز رو زیاد کنیم، سرعتش رو زیاد کردیم آدم رو سخت میزند. یعنی که فشاری که آدم در پیشش بود کو فشاری که روبروی او هست چی است؟ زیاد می شود. اگر آسته حرکت کند کمتر فشار می آورد. فشاری که به آدم می آورد چی است؟ کمتر است. فهمیدید؟ نه بفکرم اگر تیز رود آدم رو سخت میزند، اگر آسته رود آدم رو آسته میزند. و سرعت رو زیاد کردیم فشار زیاد شد، سرعت رو کم کردیم فشار کم شد. این گپی ما می شود، یعنی گپی فشار هیدرودینامیکی می شود یا گپی معادله برنولی. گپی فشار هیدرودینامیکی یعنی که متناسبی راسته است. اکنون معادله برنولی میگوید که متناسبی چپ است. کجایش متناسبی چپ است؟ نگاه کنید. در مورد یکم ماست کوپروک زیادتر فشار میبینید. در مورد دوم وقتی که از بالای چیز ما آهسته با سرعت کم میگذاریم آن جسم زیادتر فشار میبیند. یعنی که فشار نگاه کنید در مورد اول سرعت زیاد بود، فشاری که ما با کوپروک دادیم کم بود. وقتی که ما از بالای کوپروک آهسته گذشتیم فشاری که ما با کوپروک دادیم چی شد؟ زیاد شد. این رو باز یک مثال دیگر میگویم میفهمید. نگاه کنید همین یک کوپروک کم شکسته است. ما چیکار کنیم که از بالای همان کوپروک گذاریم؟ دو واریانت، میتوانیم آهسته گذاریم، میتوانیم با سرعت بلند گذاریم. کدامش درست‌تر میشود؟ با سرعت بلند. چرا؟ وقتی که من سرعتم رو بلند میکنم فشاری که در پایان بود کوپروک، فشاری که در کوپروک میگم چی است؟ کم است. و برنولی فشاری کجا رو میگفته است؟ فشاری پایان رو. ما یعنی که فشاری هیدرودینامیکی فشاری کجا رو میگفته است؟ فشاری پیش رو. معادله دانیل برنولی فشاری پایان، معادله نو فشاری هیدرودینامیکی فشاری چی؟ پیش رو در نظر داشتند و هر دوی آنها کاملا چیان درستند. و معادله برنولی اساساً در نیچه آبدار این گپ گفته است
вақте мегӯяд мо суръати обро зиёд мекунем, об бо суръати баланд бо фишори баланд мебарояд, аммо дар поёни амон шланг гӯем фишори чи аст камтар аст. модиляи берунӣ фишори поёнро дар назар дорад, фишори гидинамикӣ фишори чиро пешро дар назар дорад. дар давом мо дорем зарба. зарба чист? зарба бархурди ду ҷисм дар фосилаҳои хурдтарини вақт дар фазо. бархурди чӣ? Ду ҷисм дар муддати вақт дар фазо. яъне ки як ҷисм ба як ҷисми дигар бархурд мекунад, инро чӣ мегӯянд? Зарба. зарба ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад. мо дорем зарбаи чандир ва зарбаи ғайричандир. зарбаи чӣ? Чандир ва зарбаи ғайричандир. зарбаи чандир ва ғайричандирро чӣ хел аз якдигар фарқ кунем? зарбаи чандир ин зарбаест ки вақте ки як ҷисм ба ҷисми дигар мезанад, ҷисмҳо ҳоло ҳам алоҳидаанд, яъне ки онҳо якҷоя намешаванд. зарбаи ғайричандир баръакси ин, вақте ки як ҷисм ба як ҷисми дигар мезанад, зарба мехӯрад, онҳо чӣ мешаванд? Ба якдигар омехта мешаванд. зарбаи чандир мисолаш чи? Сақҳо. сақҳои билярд. вақте ки як сақҳои билярдро ба сақҳои дигари билярд мезанем, онҳо омехта намешаванд. ин зарба чӣ мешавад? Зарбаи чандир. аз зарбаи ғайричандир мисол пластилин. вақте ки як пластилинро ба пластилини дигар мезанем, онҳо омехта мешаванд. ин зарба чӣ мешавад? Ғайричандир. ва онҳо форма дорад. зарбаи чандир m1 v1 m2 v2, массаи якум, суръати якум, массаи дуюм, суръати дуюм. ва баъди бархурд боз онҳо массаҳояшон мемонад, аммо суръатҳояшон чӣ кор мекунад? Тағйир меёбад. инро мегӯянд суръатҳои штрих. v1 штрих ва v2 штрих. яъне ки ин суръатҳо чиро дар назар доранд? Суръати баъди бархурд кардани ҷисмҳо. баъди зарба хӯрдани чӣ? Ҷисмҳо. зарбаи ғайричандир форма дорад. m1 v1 m2 v2 m1 ҷамъи m2 v штрих. чаро инҷо якто v штрих дорад, дар инҷо дуто v штрих дорад? чунки дар зарбаи чандир баъди зарба дуто модда аст, ду ҷисм аст. ду ҷисм бошад, зарба чӣ мешавад? чандир мешавад ва дуто суръат ҳосил мешавад. дар зарбаи ғайричандир моддаҳо бо якдигар омехта мегарданд ва соҳиби як суръат мегарданд. яъне ки ҳамин ҷисми ҳосилшуда соҳиби чӣ? Як суръат мегарданд. ин чӣ? v штрих. зарбаи чӣ мешавад? зарбаи ғайричандир. бо ҳамин сеюмин қисмати статика ба анҷом мерасад. дар умум мо механикаро ба анҷом расондем. назарияшро. як дарс дигар барои графикаи статика ва як дарс дигар барои масъалаҳои статика боқӣ мондааст. бо шумо будам ман Ғафуров Алиакбар.